Sorry, Daniel, we're just going to take a minute, technically to check all the functions around our room. And I just wanted to let you know that the conference that started a little bit earlier, where we had like 50 people and most of them were online. So we just moved now into a different conference room. Most of the people are going to be online. So in the studio right now, you just see us, who is a speakers for this event, Leaders for Change, and our two technical support friends who is helping us. And you're already online. Yeah, we are already online. And I just wanted to let you know that the previously organized conversation between you and me, I have created a video. I will show you what it is. So I took some of the thoughts and we showed it inside our presentation in a previous conference, which was at 12-hour time. So now it's 3 p.m. here in St. Petersburg, and I know it's 6 a.m. in Chicago. Thank you so much for being agreed to stay with us. So one thing I would like to ask you, maybe if when we're going to talk, I will need a little bit time for translation. So maybe I could stop you at some point and just explain what you've been talking about. So I would not do a strict translation, like word to word, but I will hear the thought and I'll explain it in Russian, and then we're going to move over. Is that good? I think there are about 100 of us are looking for your speech and for your presentation. Да, как это, дали ему ощущение сцены и небольшой страх, связанный с этим. Он сказал, что здесь в порядке, потому что все, что надо, у него на экране. Perfect. Okay, Daniel. So how are we going to move forward? Of course, all of us are very mesmerized the way that you see Master Horror information and how you describe all of that. So let's just start with what we've been talking before about, and a little bit more about the multidisciplinary work and how you've seen Master Horror and all these 8 different disciplines that you noticed, and maybe highlighting some of them with a little bit of stops, so I would be able to translate. Thank you. And let me also, I need to translate what I'm speaking of for our Russian audience. Я поблагодарила Даниила за то, что он с нами согласился встретиться. Для нас это очень важно, понимать, как он видит и воспринимает информацию мастера Хора, мультидисциплинарность и его возможностей. И он сейчас пройдется по тем главным точкам, которые он для себя выделил. All right, Daniel. Okay, Daniel, let me just go ahead and explain that. Первое, что бросилось в глаза Данилу, когда он столкнулся с литературой мастера, это вот эта редкость того, что он увидел мультидисциплинарную презентацию, то, что много дисциплин научных представлено в коротких описаниях. И сейчас Дэниел перейдет немножко к своему образованию. Yes, Дэниел. И особая уникальность заключается в том, что даже на конференциях больших университетов, хотя они могут называться мультидисциплинарными конференциями, там все равно какое-то количество профессоров, которые собой представляют каждую отдельную дисциплину, и в результате они не могут называться интердисциплинарной конференцией, но по итогу они это так называют, потому что они собираются как конгломерат вместе и говорят о разных направлениях наук.
Этнография. Этнография – это основная зона образования Дэниела. Это культурная антропология, культура и антропология. Этнография. И я преподавал. Да, под эгидой социальных наук я в университете Чикаго преподавал бакалавриат, программу, наверное, одной из самых мультидисциплинарных программ. Вообще из всех университетов Соединенных Штатов университет Чикаго и вот это конкретное направление было, наверное, одно из самых широких в смысле различия дисциплин. И Дэниел говорит о себе, что он, наверное, был одним из самых экстремальных специалистов, который говорил и изучал несколько дисциплин сразу. Дэниел, just let me то есть мастер выделил на первый взгляд хотя бы 8, и это не все дисциплины, которые одномоментно поднимает мастер хора. И Дэниел хотел бы выделить 3 из них. Философия мозга, нейрофизиология и эволюционная психология. Как раз вот первый аспект, он очень широко поднимается в смысле природной троицы, как обозначил это мастер, и Даниил со своей точки зрения скажет, почему это напрямую связано с эволюционной психологией. Правильно, Дэниел? Is that right? Evolutionary psychology you're connecting it, the triad to? Философия мозга. Он соединяет природную троицу с направлением философии мозга. И сейчас он пояснит, почему. Yeah, and you're gonna explain why. Это то, где мастер хора соединяет различные аспекты природы человека в единое. Yeah, so one leg of the triad he calls trance, and I think of that as spirit, or the German word Geist, which is both spirit and culture, and it's easiest to understand if you think of dreaming. When you dream, there's no place where you dream. It's something is happening in your brain. But your mind... Daniel, I'm gonna get lost, sorry. Okay, I don't have that much space in my brain to remember all of that. Okay. Одна нога, которую он видит из этого триединства, это слово «транс», которое у Даниила соединилось с немецким словом «geist», то есть это душа или дух. И как объясняет Даниил, что у него это пересекается больше с сонотерриторией. И вот он немножко раскроет, как он это видит. Yeah, one really important aspect of trance, mind, geist, spirit, whatever you call it, is that philosophers call it non-extensional. It has no space. It is nowhere. You cannot see it. Okay? It's part of reality, but you don't see it. Среди
людей науки, которые рассматривают эту территорию, они ее называют не растягивающейся территорией, которая не занимает места. То есть ее как бы нет, ее не рассматривают, и мы это не осознаем, мы это не видим, это не существующая или не занимающая место территория. Okay, another leg of the triad would be the intellect. People using their reasoning. The best example may be problem solving. When we solve math problems or crossword puzzles, we use our intellect. Да. Вторая нога этого триединства будет интеллект. Интеллект, который работает над решением каких-то проблем, который решает вопросы, линейно мыслит, думает и так далее. Okay, and the third leg are impulses. We just do things. Okay, our bodies react. We get hungry. We have desires. They're not very often not reasonable. Третья нога – это импульсы тела. То есть тело все время находится в движениях, у нас по-природному заложены какие-то желания, необходимости, нужды, и, как правило, они достаточно инстинктивные. Now, what's really important, how it relates to the body, is we can think of these in general terms, or we can get what's called very granular in our understanding of these three legs. А теперь с точки зрения подхода к телу, рассматривая все три ноги, мы можем углубляться в так называемую точечную, рассматривающую более глубокие детали идеологию. So the metaphor I like to use is a sandbox where children play. So imagine in the sandbox, they build their castle, they build their house, maybe they put together a shape of a human face. So that's the general level, the shapes that you might see. Мне очень нравится использовать идеологию с песочницей, где дети могут играть, строить там дворцы, домики, даже, возможно, и человеческое лицо. И мы видим какие-то образы. But if you look more closely, you can get all the way down to the individual grains of sand. That's why we call it, at least in English, looking at something granularly. И когда вы можете приблизиться достаточно глубоко и задержаться на одной единице, то вы увидите, что все это состоит из большого количества песчинок, и потому существует такой термин точное или грануальное рассмотрение. Смотришь на каждую песчинку отдельно. So that's where neurophysiology comes in, looking at these things very granularly, all the way down not only to the nerve cells, but the proteins and the electric charges in the nerve cells. And there are hundreds, maybe thousands of different kinds of nerve cells. И вот это то место, где мы входим в дисциплину нейрофизиологии, где мы начинаем рассматривать не единицу человека, а уже нервы, клетки, подклеточный мир, и рассматриваем глубже, понимая, что это уже другая составляющая. And once you get at that very granular level, it's not just things, but it's a matter of movements, electric charges, the proteins. They're all constantly moving in our brains. There's also a second brain in the stomach. There's so many nerves there. И когда мы входим вот в такой глубокий мир нейронов, мы начинаем понимать, что движение тела уже зависит от совершенно других принципов. Там работают белки, там работают клетки, и тот мир, который нам не виден. So ultimately, all of these three legs are about motion, about movement, about change, about flux. И теперь мы подошли к той точке, где абсолютно все три ноги говорят нам о том, что они все о движении, они все о переменах, они все о том, что движение является основополагающим. So, Master Hora's concept of gravity is really interesting for me here, because gravity is about movement. You know, when Newton discovered gravity, an apple fell on his head. So that's movement going downward. Gravity makes no sense except in the language of movement.
Вот здесь для меня лично очень интересный вход имеет концепт гравитации, где становится понятно, что гравитация представляет собой постоянство движения. Как Ньютона, когда яблоко упало, движение представляет собой смысл гравитации. И говорить о гравитации можно только с понимания, что это постоянство движения. Now, scientists don't understand it yet, but each of those three legs, you can say, ultimately has a different pattern of movement within it. Научный мир еще до этого не дошел, но здесь уже видно, что каждый из этих ног представляет собой абсолютно различные принципы движения для нас. Right, so the relationship among those three things is fundamentally different and with us than it would be with dogs or whales or dolphins. И соединение этих трех параметров будет выглядеть абсолютно по-разному, в зависимости от того, какое это существо, человек ли ты, собака или дельфин. So that's where evolutionary psychology comes in, the idea that different species exhibit different patterns of underlying movement. И вот здесь эволюционная психология входит, говоря о том, что каждое существо на планете представляет собой совершенно различные паттерны перемещения в пространстве. And now even the word evolution, at least in English, it's about movement. So evolution really just means long-term movement, long-term change. Слово «эволюция», по крайней мере в английском языке, как раз подтверждает это учение, говоря о том, что сама по себе эволюция – это постоянство движения в длинный промежуток времени. So that's where these ideas of species change come in. And for me, Master Hora's work starts making sense when I think about my education in physical anthropology, or I'll say paleoanthropology, the history of hominids, history of the human species. И вот здесь для меня самые чистые логические цепочки, которые я вижу изучения мастера Хора, как мое образование в физиологической антропологии, где существо во времени переходит из одного типа в другой. Это интересное для меня место. Yeah, so we have become used to thinking of human beings as all one species, but you don't have to go back that far in time, relatively speaking, that we had other hominin species. У нас принято думать, что человек – это человек, и это одно существо, но относительно истории на планете Земля нам не надо идти так далеко для того, чтобы понять, что были другие типажи человекоподобных. In the study of evolution, 1 million years is still kind of a short time. The Earth has been around for 4 billion years. Учитывая, что Земле 4 миллиарда лет, то даже в эволюции из одного перехода вида существа в другой 1 миллион – это очень короткий промежуток времени. So 30,000 years ago, maybe less, we had in Europe Neanderthals who were really a different species from us. Всего лишь 30 тысяч лет тому назад на европейской территории ходило существо под названием неандертальцы, которые очень сильно отличались по многим параметрам от того, что мы есть сейчас. I just happened to see yesterday there was an interview with an anthropologist who thinks that there was another species. There might even still be some in the jungle somewhere in Indonesia. Floriensis, Homo floriensis. They're really little, much smaller than us. Вчера Дэниел посетил конференцию, на которой один антрополог рассказывал о том, что сейчас вполне возможно существует еще другой тип существа человека, который живет на территории. Дэниел, where this? Indonesia. I forget which island, but it's an island in Indonesia somewhere. Floria Island. Флорида, Indonesia.
в Индонезии, где существует типаж человека, очень сильно отличающегося от того, как выглядит современный человек, они намного меньше по размеру. Ну, это ископаемый, ну, в смысле, это не современно живущие. Daniel, is that the fossils that was found? Or are you talking about the actual species that do live right now in those islands? Okay. A lot of fossils have been found, including some pretty recent, like less than 20,000 years. Okay. But there are historical reports of these people existing. Or people or hominins. То есть историческое доказательство по раскопкам на планете Земля происходит все время. И вот один из последних, то, что сейчас проговорил Даниил, жили 20 тысяч лет тому назад. So you said 20,000, not 200,000. I think they found 20,000. 20 тысяч. But there's indirect evidence they lived much more recently than that. Но доказательства идут вглубь того, что они еще меньше времени тому назад существовали на планете. And another one, I don't want to go into too much detail, Homo naledi in South Africa. This was like from 200,000 years ago. And they had fire in caves, and they looked much different from us. They were much shorter, much slimmer, but wide hips, curved fingers. They didn't look like our human beings today, but they were very intelligent. They had fire and probably funeral ceremonies. Последняя информация относительно существа человекоподобных Homo naledi, которых обнаружили и доказали приблизительно 200 тысяч лет тому назад, имели качество интеллекта и могли совершать ритуальные действия, не только разводить костер, но и погребальные процедуры совершать. So the idea of imagining a species in the future, Master Horror calls Homo gravitanier, makes a lot of sense. То есть то, что говорит мастер Хора о будущем существе, которое называется трансгравитационное существо или гравитонер, очень логические вещи. Они очень понятны. And as I see it, the key part is to change that relationship between two of the triads. Well, all three, but especially two. Between the intellect and trance or dreaming. Yeah. И то, что я вижу, самая главная часть в перемене в другой биологический вид играет вот эти три ноги в триединстве. Особенно два из них, но все три должны быть соединены в другом внутреннем соединении. Как они между собой работают. Right. Now that trance level, the most obvious example is dreaming, but we daydream way more than we realize. Один из главных аспектов транс, который наблюдается в литературе мастер Хора, у меня соединяется больше не только сном, но еще и с территорией задумался. И люди на дню задумываются, впадают в это состояние гораздо чаще, чем вы можете себе представить или отследить. And then there's a lot of experimental neuropsychology. I can't go into it in detail, but the idea of phantom arms, people imagine a movement that doesn't correspond with the way their bodies actually are. В нейрофизиологии, в нейропсихологии есть много научных факторов, подтверждающих, что наше движение во сне производится совершенно другими параметрами. Это как фантомная рука, которая двигается внутри вас, но на самом деле она бездвижна. Но там есть микродвижение. So, it seems to me the most important part of Master Hora's program is to give that intellect more control over trance, to make those two more skillfully coordinated than we can do it now. Один из основополагающих направлений мастера Хора, где он интеллекту дает возможность становиться более совершенным, подключая территорию транса. Она дает другие возможности. И вот соединение транс-интеллекта – это другая важная составная, которую я увидел. Right. Now, if we do that,
through all his various exercises, mental, physical exercises, change in the design of our lives. I don't know all the details, but if we do all that, that can make real changes in the way especially in the way our intellect and our trance, our spirit, move together, the way their movements are coordinated. It'll change the pattern of coordination of the movement. Очень важная деталь, где мастер хора предлагает достигать другой зоны координации между мозгом, телом и нервной системой за счет специфических упражнений. Эти упражнения как физиологичные, так и психологичные. И вот здесь появляется практическая территория соединения между мозгом, телом и нервной системой. Now, other people, it's usually not, politically it's not very nice. We've had various eugenics movements. People want to influence human evolution by having the right choice of mating partners. Okay, because as you know from Darwin, changes happen in evolution as a result of who gives birth to more babies. Немножко не совсем правильное с политической точки зрения движение Евгеника, где человечество пытается усовершенствовать за счет партнеров. То есть ты выбираешь, с кем ты созидаешь следующее поколение, и от этого будет зависеть, какого они будут качества. Но при этом это направление имеет под собой определенную важность в науке, и это рассматривается. Right. So, the general principle of evolution, the way biologists study it, is our bodies have changes all the time. We have mutations. Основополагающая зона эволюционного развития в антропологии, в биологии конкретно, говорит о том, что наши тела меняются, этот процесс называется мутацией, и он генетический. Right. So if a mutation leads people to have more babies, okay, if people with a certain mutation live to mating age more often than other people and have more children, then that'll gradually create a new species. То есть, если мутация идет в определенном направлении и количество воспроизводящегося потомства будет увеличиваться, именно приумножая это направление, то таким образом в результате получится другой биологический вид. But Master Hora's plan for changing evolution is not about choosing the right mating partner. Как я вижу, что у мастера Хора направление в развитии эволюционного вида совершенно не связано с выбором партнера. And now, I don't know if anybody's written about this part, but I can imagine that if adults change a relationship between, among their impulses, their intellect, and their trance or spirit level, that will change the movement inside of their neurons, of their proteins, okay? So have the external change at the large shape level. That will mean internal changes in the brain and even the stomach where there's lots of nerves. Okay, that can change us physically even as adults. И вот эти перемены, о которых говорит мастер Хора, они представлены вот в этих трех ипостасях. То есть это интеллектуальные перемены, это физиологические перемены, как импульсы, и духовный или транс-аспект, который представлен. И когда вы меняете поведенчество, то есть ваше тело меняется на большом аспекте во времени, то точно так же меняются нейроны, внутренние белки, нервная система, которая везде полностью взаимосвязана с движением, и получается логическая правильная цепочка. And if we do that, we can pass that on to our little children, to toddlers, because human beings have, well, probably all living beings, have a remarkable capacity for imitation. И если сознательно приступить к такой деятельности и постоянно ее совершать, то это абсолютно однозначно перейдет к детям, потому что уже доказано, что у нас есть клетки, которые гениально позволяют имитировать внешний мир. It might even be possible
for the changes to occur at a very, very microgenetic level. И даже совершенно логично и адекватно подумать о том, что на глубоком, тонком молекулярном уровне идет перемена генетического фона, генетики в принципе. Scientists have discovered all kinds of special neurons that are there for imitation. The best known ones are called mirror neurons. Научный мир уже давно открыл большое количество клеток и нейронов, которые занимаются непосредственной имитацией. И некоторые из них так и называются отзеркаливающиеся нейроны. So this is speculative, but I could imagine that if we as adults fundamentally change our movement, change the pattern of our movement, rearrange the relationship between intellect and trance, then we could actually pass those changes on in the development of through the development of mirror neurons in little children. И я абсолютно точно вижу, несмотря на то, что у нас нет доказательств, но это очень логично, что при перемещении в пространстве, при правильной координации между этой природной троицей мозг, тело и нервная система или духовный аспект, транс-аспект интеллекта и физики, то мы через вот эти отзеркаливающиеся нейроны легко можем передать эту возможность будущим поколениям. Now, I doubt you will find this sort of discussion in the scientific literature. Я практически уверен, что ни в какой научной литературе никакого уровня вы не найдете никаких рассуждений на эти темы. People need to understand that when it comes to brain research and the study of our nervous system, science is not far along. It's in its absolute infancy. We know very little, really. Нужно хорошо понимать и отдавать отчет в том, что все, что касается работы мозга и нервной системы, вся научная территория, весь научный мир находится в абсолютно зародышевом состоянии. Реально очень недалеко ушли, и это то, с чем приходится сталкиваться. Yeah, I have a book out from the library. You can't see it, but it's in my personal library here. Just on the relationship between impulse and intellect, I have a handbook. It's recent. There's 30 chapters, and every chapter is by a scientist with a different theory about the relationship between the two. Сзади меня есть такая большая книга, я сейчас ее так не найду, но она сзади меня. Это одна из недавно написанных книг, в которой 30 разделов, и в каждом отделе различные психологи говорят о своих теориях взаимоотношений между импульсами. Daniel, impulses and what? The relationship between impulses? Well, in different chapters they have different terms, but generally between impulse and intellect. Между интеллектуальной стороной, между мозгом и импульсами в теле. Вот взаимоотношения. Okay, between automatic, some people say between automatic behavior and автоматическое поведенчество и интеллект, и контролирование. И возможность контролирования этого, то есть взаимоотношения между естественными импульсами организма и возможностью работы мозга как контролирующей территории. Вот 30 отделов книги, где разные специалисты просто рассуждают на эту тему без теории. Каждый разное предлагает. И каждый предлагает свое, каждый предлагает разное, то есть встретиться на какой-то территории пока нет возможности. So, in order to, if we want this kind of thought, if this kind of investigation to influence us, we have to be speculative. There's no choice. We have to make a leap of faith because the science is not there yet. И поскольку мы сейчас с вами понимаем, что научный мир очень сильно далек от всего этого, у нас с вами нету никакой возможности, кроме как рассматривать эту территорию, исследовать эту территорию и создавать своего рода научную веру о том, что это возможно. But to me it makes perfect sense what Master Hora says, and that is
that if we change the fundamental, if we change our fundamental movements, the ones we can see and then internally, that could lead to improvement of the species and produce a new hominid species eventually. И здесь для меня учение мастер Хора несет абсолютную чистую логическую цепочку, в которой, если изнутри можно видеть и понимать, как поменять перемещение в пространстве, то это рано или поздно приведет к другому биологическому виду, где переход не будет таким длительным. Because, in higher creatures, such as humans compared to frogs, the intellect is much more elaborate. Perhaps our impulses are not as elaborate as in a frog, but our intellect is. So through actual behavioral change, we could change the fundamental relationship of the triad, of those three different legs of natural existence. Понимая то, что человек интеллектуально превосходит любые другие биологические виды, возьмем, например, лягушку, то сразу станет понятно, что это то место, где у нас появляется возможность. То есть за счет интеллекта, за счет вот этой развивающейся территории можно найти вот эту другую координацию, о которой описывает мастер, где природная троица является двигателем, а интеллект созидательной зоной, возможности. Right. Now, there is a long tradition of trying to perfect human beings, to improve human beings. It's maybe not so popular now. Может быть, сейчас это не самая популярная территория, но в истории вы узнаете, вы наверняка знаете много тем, где человек себя пытается усовершенствовать сам. Right. The ancient Greeks, for example, really thought through the right political institutions, we could make human beings superior. Например, psychologically in all senses, physically, psychologically superior. Греки, например, изначально через свои образовательные институты были уверены, что человека можно усовершенствовать за счет психологии и физической активности, физиологии. So even back then, there was a great interest in liberating us from the slavery of our impulses. And that's also Master Hora's language. Liberation from our unconscious heritage. Slavery, yeah. И вот здесь мы видим, что, уходя в историю, языком мастера Хора освобождение от нашей неосознанной, импульсивной жизни или деятельности, поведенчества импульсивного, уже тогда греки стремились каким-то образом усовершенствовать себя. А язык мастера Хора показывает о том, что есть реальный метод, есть реальный путь освобождения себя от импульсной, неосознанной деятельности. And of course, how he wants to do that is entirely different. The triad, that's not ancient Greek. Но здесь мы видим абсолютно новый концепт, поскольку метод, которым он предлагает это сделать, включая природную троицу, вы этого не встретите ни в какой мифологии и ни в какой литературе. And his idea of how we can achieve that, of course, is also very original. И тот метод, который предлагает мастер, конечно, является абсолютно уникальным. So I think that's really all I was planning to say. Are there questions? И это, в принципе, все, с чем я хотела поделиться относительно своих мыслей. Есть ли у вас какие-либо вопросы ко мне? What did I forget? Daniel, just a second. Let us see if we have any questions. Может быть, ты, Ольга? Да. Daniel, I think Olga, I would like to introduce her to you. She is a biologist, specialist in practice horror. And here is Ivan. He is an athlete.
person, also a leader of practice horror. So we are horror professionals who are teaching this method, leading this method. And I think we will start from the biologist. I think she would create the best question to you. Is that okay? Maybe. Yeah, no, I'm not a biologist, so okay. I'm not really a biologist, Daniel. I'm really honored to meet you, and I would like to ask you about philosophy of mind. About philosophy of mind, because we here in Russia, we know about theory of mind, but philosophy of mind, you use this term and you use it with the master's knowledge, and I feel that this is very important to provide our ideas of masters this term of philosophy of mind and the connection with the master's knowledge. Can you explain it more spreadly? Okay, I'll try. In philosophy of mind, I think it started with the relationship between body versus mind. Главная точка философии, главная точка, Ольга задала вопрос по поводу разницы между философией мозга и теорией. Theory of mind — это как бы чувство Теория другого мозга. человека. Это, на русский дурацко переводится. It might be the same thing you call theory of mind. Теория мозга. Теория мозга. И вот Дэниел начал говорить. I will start what you just said. Что основная теория, которую вы нашли, это теория между мозгом и телом. Вот это, в принципе, основополагающая точка, отправительная точка. Yeah, the mind and body. Right. That's probably how it started with Descartes. But a lot of philosophy of mind in the United States is the study of the emotions. То есть философия мозга, особенно в Америке, начинается с эмоций, рассмотрения эмоциональных явлений. Right, and they'll ask questions like, well, are emotions just elaborated impulses? Or do emotions really start with the intellect? Is anger something that a physical sensation that then we perceive as anger? Or is anger something that we produce by finding something unjust or unfair? Вопрос заключается в том, если эмоция — это все-таки импульс или это работа нашего интеллекта. Вот, например, злость — это химия, которая делает ваше тело вводит ваше тело в определенное состояние, или вы чувствуете несправедливость и оттуда действуете. Yeah, so that's a big argument in the philosophy of mind. И это главный аргумент в философии мозга. Right, our emotions, basically impulses, affects will be the word in English, affects that then become elaborated into emotions? Or is it more the other way around, that we start from a perception or construal that there's an unfair situation, and then the impulses come after that? So what comes first, the intellect or the impulses? То есть здесь всегда вопрос или специфический разговор о том, откуда же идет реакция. Она идет от того, что тело реагирует от импульсов, и вы выдаете это наружу, либо все-таки ваш мозг сталкивается с какой-то несправедливостью или с тем, что вам не нравится, и таким образом реагирует на это тело. Вот спекулятивная зона начинается с непонимания, где, откуда, что идет. What do you think about Master's horror conception that intellect is the same kind of sense like emotion or like perception sense? Well, I think that my understanding of what I read, he comes in on the side we call in English the cognitive theories of emotion, with the stress on the intellect. I can show you, I have a couple books back there that are on this, two classics on the subject. I'll show you one that at least in America was probably
real path-breaking book. Hold on. Daniel, can I translate just right now? Ольга задала вопрос относительно интеллекта, будучи чувством, что интеллект это такое же чувство, как все остальные чувства. Об этом нам говорит мастер. Об этом нам говорит мастер надо Хора. рассматривать как некое чувство. Как некоторые чувства. А Дэниел пошел к когнитивному интеллекту и показывает сейчас книгу. Страсти. So this is considered a real classic. Да, страсти, переведем их так. Maybe I can get an electronic copy for you. Может быть, я могу для вас сделать электронную копию. And he was a very talented writer too. So Он очень талантливый писатель. he says passions, basically emotions, and he То есть really страсти это says те же самые эмоции. it's really our intellect that controls our passions, whether we realize it or not. And then this guy, same general idea, but you know he refines it a Приблизительно lot. такая же идея, как у предыдущего писателя, который сказал, что хотите вы того или нет, но ваши страсти это работа интеллекта. And it borders on, he calls it moral psychology. So Это моральная психология, и там есть граница. yeah, they go together really. Они, в общем-то, очень похожи по своему подходу. Right. So I don't think these writers pay much attention to actually human practice to affect this stuff. But И вот эти писатели, они упускают то, о чем говорит мастер. Это все-таки вопрос практики, работы. but I see a parallel in the type of thinking. Но я вижу параллель, которую можно провести от идеологии. Okay, thank you. Okay. There was one thing I didn't say. I mean, Есть еще одна вещь, которую я хотел добавить. I mentioned a leap of faith in order to believe, since the science isn't there yet. Поскольку наука еще не там, и я сказал такую фразу, что нам нужно создать определенный тип веры, что это возможно. I'll say something that a lot of, I think, Americans do not understand well. И я сейчас скажу то, что американцы, как мне кажется, вообще не понимают. Science tells us a lot, but it really usually can't tell us what to do. Но наука говорит нам о многом, сообщает, но, к сожалению, что нам делать, она нам не скажет. So, in order to decide what to do, we need a leap of faith. We have to believe in something speculative. Но для того, чтобы нам понять, что делать, нам нужно поверить в то, что что-то сделать можно. So, religion would be an example of that. You know, believing in a supernatural being. Религия хорошо здесь показательна, потому что они точно так же верят в каком-то вариации человека, который суперчеловек. Right. So there are a lot of scientists. My late brother and my stepson are both scientists, and they're both. Мой брат, к сожалению, который уже умер, и муж моей жены тоже научные деятели, тоже профессора. And they became very religious. Но они очень религиозны. So now, Master, I don't read it as religion, but it shares with the religion a need for making that leap of faith. Я не утверждаю, что мастер хора принадлежит какой-то религии, но что он религиозен, это точно, потому что невозможно создать такой путь без созидания какой-то веры. So it's rooted in science. It's rooted in the latest science in some way. Видно, что корнями это все равно прорастает в очень современную науку, даже той, которой еще нет. But again, it takes that extra step in believing in something that we don't really know yet. Но в той же степени это создает новый тип веры, который на данный момент еще пока не существует, как бы. And I'll just add, if we don't do that, we're pretty boring. Если мы такое не делаем, то мы очень скучны. Daniel, that's a great way to put it.
I think it's amazing. It's amazing that you have such a depth of knowledge in order to see it this way. It's amazing that you are so descriptive that for all of us it makes so much sense, and you bring more sense to our belief system that already have been alive in us for many years, like in my case, almost 20 years, that I move, not because I believe, because I am my own laboratory. I see the results and I understand the changes. And from your theory, I can put down the experiential, resultful description of how I have changed. And that would be the principle of motion, my ability to investigate from inside, and then see the outcome that my child, who is 20 by now, is picking from me, just like this mirror image concept. And I see how generationally we are changing to a principles that scientists talking about, but as you said, they cannot do anything about that. We can do. Thank you. But I mean, I'm struck. I don't want to talk about what I'm doing these days, but you know, in America we have so many people studying bigotry and prejudice, or we call it implicit bias, unconscious bias. But then I wonder, none of these people who study it are ever on television telling us what to do about it. We never see them giving us advice on how we can overcome the problem. Я вижу здесь в Америке в большом широкомасштабном формате, как тема, Ольга, бессознательного автоматического движения создают проблемы. То есть вот being biased against people or racist without realizing. Да, когда расизм и вот уход в bias, это когда ты совершенно о других разных вещах говоришь, когда ты затягиваешь в свое направление. Как это правильно по-русски сказать? Daniel, just a second, I get a blink of thought. Когда вы несправедливы относительно какой-то точки зрения, где вы рассматриваете националистически какую-то точку зрения, вот это бесконтрольное радикализм туда же относится, национализм туда же относится, где на широком политическом поле, вот Дэниел сказал, что он это видит, но, к сожалению, никто ни из научного мира, ни из политического мира, ни из какого-либо другого религиозного не предлагает нам, что по этому поводу можно было бы сделать. Right, so these people, there are hundreds of people who study this stuff. Но they can't really tell us what to do. Да. Сотни и сотни людей изучают это и изучают, и по итогу не могут сказать, что делать. Some of them have ideas what to do, but they don't have enough confidence to Но есть также среди этих людей есть те, у которых, может быть, и возникают такие мысли, что можно создать метод, но у них недостаточно уверенности в себе, либо ресурсов, чтобы все-таки сделать это. Yes, Daniel, I see here Master Bore is one of the, how should I say, very successful ideologists that actually have a practical method to discover and to move your own needs into the point where you can see the results that you are needed. Yeah, it's very difficult to take, science and then turn it into practice. Это очень сложная территория, где вы науку можете перевернуть в практику. Это сложная, редкая территория. But obviously in some areas we've become really good at it. We have computers now. That's based on a lot of science. Но мы не будем рассматривать компьютерную деятельность. Там тоже очень много науки, и мы говорим немножко о другом. Все-таки это существо человек. Спасибо большое. Thank you so much, Daniel, for your time. My pleasure. For your depth. Очень приятно. Thank you. Great respect. My pleasure. And hopefully we'll see you with more questions from audience. So we're going to receive some questions. We'll come back to you, and hope you're going to have a wonderful day.
ahead of you because you just started the day, and for us, it's a good evening. And great for being together. Thank you so much, Daniel. I greatly appreciate your time. We all do. It was my pleasure to meet you, and yeah, thank you. Okay. Thank you so much. Thank you. Пока-пока. So, do we know how to turn it off? Yeah.